Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ma ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-ustadh al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidina qutb al-rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعى في جزيرة جاوة خصوصا إلى روح سنن gunung jati syarif hidayat Allah وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا حسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي والإمام محمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبو يا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس والحبيب حسن بن محمد الحداد والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب أحمد بن علوي الحداد والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد والحبيب منذر بن فؤاد المساوى وأصولهم وفروع والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس والحبيب شيخ بن سالم عمر العطاس والحبيب محمد بن هود العطاس وأصولهم وفروعهم إلى روح جدي كي هجي مصنف بن قرى هجي الياس وجدتي هجي فاطمة بنت هجي صالحون وجدي جد هجي سليمان بن هجي قريش وجدتي هجي صوفيا بنت سدين والوالدة هجي صوفيا بنت جدد هجي سليمان والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حلواني وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد
hadirin wa hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'anallah bi tuli hayatih wa nafa'anallah bi ulumih fi dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau punya umur dalam sehat wal afiat dan bisa mengarahkan kita berjalan di jalan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini adalah kajian tafsir sebagaimana biasa, masih dalam Tafsirul Jalalain dalam surah An-Nisa. Terakhir kita sudah membahas sebagian dari surah An-Nisa ayat 171, tapi belum selesai. Dan kita lanjutkan pembahasan di malam hari ini. Dikatakan di sini, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يا أهل الكتاب هاي أهل الكتاب. Alkitab di sini maksudnya al-Injil. Hai para ahli kitab atau pengikut kitab Injil, umatnya Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam. Allah mengingatkan kepada umat Nasrani, la taghlu fi dinikum, hendaklah kalian jangan melampaui batas fi dinikum dalam urusan agama kalian. Kemarin sudah kita terangkan bahwasannya ini walaupun khitabnya ini ditujukan kepada ahli kitab yaitu Nasrani, tapi kata sebagian ulama tafsir ini juga kena kepada orang-orang Yahudi karena mereka juga ahli kitab dengan kitab Taurat. Kedua umat ini sama-sama melampaui batas. Umat Yahudi bilang bahwasannya Nabi Isa itu anak hasil zina. Anak hasil zina perbuatan Maryam dengan laki-laki yang enggak jelas. Ini tuduhannya orang Yahudi. Sedangkan orang Nasrani melewati batas juga. Kenapa? Karena mereka mengatakan Isa adalah anak Allah atau anak Tuhan. Makanya Allah ingatkan, wala taqulu 'alallahi illal haqq, dan janganlah kamu ucapkan, kamu katakan kepada Allah sesuatu tentang Allah atau kepada Allah illal haqq, kecuali ucapan yang benar. Jangan ngomong sembarangan kalian. Dalam urusan agama jangan berlebih-lebihan. Kemudian kalau membicarakan tentang Allah jangan ngomong sembarangan. Min tanzihihi 'ani syirki wal walad. Gimana ucapan yang benar? Yaitu ucapan yang isinya mensucikan Allah, membersihkan Allah dari sesuatu yang berhubungan sama syirik dan memiliki anak. Allah itu enggak berhak untuk disekutukan. Enggak boleh. Dan Allah juga tidak berhak memiliki anak. Sedangkan orang-orang Nasrani, orang ahli kitab mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Dalam ayat ini Allah mengatakan qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Allah mengingatkan, menceritakan bahwasanya orang-orang Yahudi mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Sedangkan orang Nasrani bilang Isa anak Allah. Jadi beda-beda pendapat nih. Dan kedua-duanya ahli kitab. Yang satu kitabnya Taurat, satu kitabnya Injil. Tapi keduanya dari ahli kitab ini melampaui batas, mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan jangan ngomong sembarangan, wala taqulu 'alallahi illal haqq. Allah tegaskan di sini, innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh. Pastinya Al-Masih itu, Nabi Isa Al-Masih itu ibnu Maryam, yang merupakan anak laki-laki dari Maryam, itu Rasulullah, adalah utusan Allah, bukan anak Allah, utusan Allah.
wa kalimatuhu, dan merupakan bukti kalimat Allah. Kenapa disebut kalimatullah? Nabi Isa ini diberi julukan kalimatuh, kalimatnya Allah, karena Nabi Isa ini tercipta dari ucapan Allah ya, yang berupa kalimat kun. Kun itu apa? Jadilah, ya, fi'il amr, jadilah kamu, dan terjadilah Nabi Isa. Jadi Allah itu kalau minta apa, kalau ingin mengatakan menciptakan sesuatu, tinggal bilang jadi. Itu Allah hebatnya. Nah, Nabi Isa itu begitu. Dari segi logika nggak mungkin perempuan bisa punya anak tanpa ada sperma yang membuahi sel telurnya. Nah, pernah kejadian dibahas itu, perempuan hamil tanpa suami dan tidak pernah berhubungan badan. Ternyata ini beda sama kasus Nabi Isa. Kalau perempuan ini setelah diteliti bahwasannya sperma itu bisa masuk melalui air yang ada di tempat kita mandi atau berenang. Jadi kalau ada laki-laki buang sperma di situ, air mani ya di kamar mandi, yang namanya ngeliat perempuan pada pakai baju begitu, ya, dia keluar air mani, berenang-renang tuh, tiba-tiba tuh perempuan spermanya nggak ada penutupnya masuk, itu bisa tuh, dan itu pernah kejadian, dan itu bukan Siti Maryam, ya, itu ada sperma yang membuahi, kasusnya beda. Kalau Siti Maryam nggak benar-benar sel telurnya ini, ya, nggak ada sperma yang membuahi, Allah masukkan, Allah tiupkan rohnya Nabi Isa langsung ke perutnya Siti Maryam. Itu beda kasus ya. Ya, jadi ada kemungkinan perempuan hamil tanpa suami tapi dengan cara spermanya masuk. Ya, atau misalnya kalau zaman sekarang medis kan canggih, disuntikan. Bahkan di luar negeri itu ada namanya bank sperma. Ya, sperma orang-orang yang cerdas-cerdas itu dititip di situ. Jadi nanti bisa dibikin manusia ya dengan cara cloning, diambil dari spermanya, DNA-nya diambil atau spermanya diambil. Jadi yang bego-bego nggak usah dikumpul, nggak usah masukin. yang pinter-pinter doang, pinter-pinter ganteng-ganteng. Mungkin kalau kita nggak masuk hitungan itu, ya. Ada bank sperma namanya di sana tuh, ya. Jadi bisa, tapi tetap aja ada pembuahan antara sel sperma dengan sel telur. Tapi kalau Siti Maryam beda, ya. Sebenarnya namanya Maryam ya, orang kita bilangnya Siti Maryam. Sama seperti Siti Fatimah, Siti Khadijah, gitu ya, Siti Hawa, itu bahasa kita doang. Di Arab nggak ada Siti, nggak ada. Ya, sebenarnya itu singkatan dari Sayyidati, Sayyidati Maryam, Sayyidati Khadijah, Sayyidati Aisyah. Orang kita kalau disuruh ngomong Sayyidati ribet, Sayyidati Siti, gitu. Ya, akhirnya huruf jadi terbiasa, ya, huruf terkenal dengan Siti, ya, dari kata Sayyidati. Orang kita kan emang demennya gitu, nyingkat-nyingkat. Nama-nama bagus singkat jadi jelek. Mamat, ya. Abdullah, Bedul dipanggilnya. Ya, orang kita nyingkatnya payah, ya. Dan di Arab itu nggak ada singkatan model begitu tuh, nama disingkat-singkat, ya. Mau puasan kalau di Yaman manggil saya Fit, ya, maksudnya Hafid gitu. Itu orang Arab kaget, apaan Fit, itu anak dipanggil akhi. Apaan Fit? Kalau di Indonesia tuh singkatannya gitu, Hafid, Fit, gitu. Oh, ini bil ikhtisar, ya, ya, belakangnya doang gitu. Muhammad, Mat, ya, orang kita gitu. Di sana nggak ada, namanya dia panggil full, Abdul Hafid, panggilnya full, ya, Abdullah, gitu, panggil full sana. Baik. Nah, kemudian Nabi Isa itu kalimatnya Allah, ya. Alqaha ila Maryam. Allah sampaikan, Allah lemparkan atau Allah sampaikan Nabi Isa ini ila Maryam kepada Maryam. Jadi Allah perintahkan malaikat Jibril, kemarin sudah diterangkan, untuk meniupkan rohnya Nabi Isa ke dalam perut Siti Maryam, rahim Siti Maryam. Dan hamillah Siti Maryam dengan tiba-tiba tanpa pernah disentuh laki-laki sama sekali, ya. Baik. Bahkan kemarin ada riwayat yang mengatakan seluruh arwah manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan diturunkan ke bumi, arwahnya dititipkan ke sulbinya Nabi Adam, ya, dan terpecah-pecah sampai sekarang. Kecuali ruhnya Nabi Isa. Nabi Isa ditahan, disimpan, begitu ingin Allah wujudkan, lalu Allah bilang ambil ruhnya Isa, masukkan ke perutnya Maryam, gitu, ya. Keistimewaan Nabi Allah Isa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina wa alaihi wasallam. Wa ruhun minhu. Nah, ini kemarin kita bahas sampai sini. Wa ruhun minhu. Nabiullah Isa ruh
maksudnya di sini ruh dzi ruhin, yang memiliki ruh minhu dari Allah. Ya, jangan kita salah artikan sebagaimana sebagian orang Nasrani mengatakan ini bukti dalil bahwasanya Isa itu anak Allah. Di Al-Qur'an juga ada. Mana dalil ini? Wa ruhun minhu, dan roh dari Allah. Nah, dalam istilah ilmu nahwu, kalimat min ini ada min ibtidaiyah, ada min tab'idiyah. Ya, min permulaan, arti min dari dhahabtu minal madrasah, saya pergi dari sekolah. Dimulai dari perginya dari mana? Dari sekolah. Tapi ada juga kata Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sama sunnahku maka bukan bagian dari saya. Ada min artinya bagian. Kalau ini diartikan ruh bagian dari Allah, ini berantakan ini. Makanya salah paham orang-orang Nasrani yang mengatakan ini dalil bahwasanya Isa itu bagian dari Allah, berarti dia anak Allah. Enggak, salah ini. Min di sini min ibtidaiyah, min permulaan. Ruh atau dzi ruh, yang memiliki ruh yang diberikan dari mana ruh ini? Dari Allah. Bukan bagian dari Allah, tapi ruh dari Allah. Paham kira-kira? Jadi jangan mengartikan minnya ini tab'idiyah. Apa tab'idiyah? Bagian dari ruh dari Allah, bagian dari Allah. Berarti ruhnya itu ada bagian dari Allah. Enggak, bukan begitu. Ruh di sini, min di sini artinya ibtidaiyah, permulaan. Nabi Isa ruhun dzu ruhin, yang memiliki ruh minhu, dikasih dari Allah. Paham nih ya? Jadi enggak salah persepsi. Ya, jangan salah paham, karena orang-orang ahli kitab ngomongnya begitu. Ini dalil bahwasannya Nabi Isa itu adalah anak Allah, karena Allah yang bilang ruhun minhu. Salah, ente salah pemahaman dalam bahasa Arab. Ya, makanya kemarin dijawab tuh sama seorang ulama, ya, Imam Al-Waqidi, dibilang wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min, dan Allah telah tundukkan bagi kalian hai para manusia apa yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi seluruhnya minhu dari Allah. Kalau kalimat minhu dari Allah ente bilang min itu tab'idiyah, bagian dari Allah, berarti langit bumi itu merupakan bagian dari Allah. Nah, ini keliru nih. Enggak ada yang bilang begitu. Ya, langit, bumi, matahari itu bagian dari Allah, bukan bagian dari Allah. Ya, diciptakan oleh Allah. Permulaan ada langit bumi itu dari Allah. Kira-kira. Jadi jangan salah menafsirkan. Makanya kita perlunya ngaji itu begitu. Ya, perlunya ngaji tafsir, perlunya ngaji depan guru, biar nggak salah paham. Orang kalau bahasa Arab kagak bisa, ngaji tafsir nggak pernah, terus tiba-tiba nerjemahin sendiri pakai terjemahan Depak ya, terjemahan mana kek? Ya, Depok ya. Patokannya terjemahan doang. Saya bisa sendiri, saya pahami sendiri. Nggak bisa. Bahasa Al-Quran itu tinggi, sastra. Ya, perlu ilmu fiqh, nahwu, ilmu sharaf, ilmu i'lal, ilmu mantiq, ilmu balaghah. Nggak bisa sembarangan. Nggak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan benar. Makanya lebih aman itu kita ikuti ulama-ulama yang memang keilmuannya diakui, paham, alim, allamah, yang bisa menafsirkan Al-Quran. Baru itu kita ikutin, daripada ngandalin otak kita sendiri yang Al-Quran aja nggak hafal. Ya, jangan Al-Quran dah, juz amma aja nggak hafal, juz amma doang. Ya, Amayata Sa'alun sampai habis nggak hafal. Ya, terus mengandalkan otak kita gitu, yang nggak pernah mondok pesantren, yang pesantren aja nggak pintar juga, apalagi yang nggak pernah mondok, ngandelin terjemahan nggak bisa, ya nggak bisa. Baik, karena ntar bisa salah tafsir. Bahkan di sini katakan udhifa ilaihi ta'ala tasyrifan lahu. Ini Nabi Isa disandarkan kepada Allah, ruhun minhu, yang memiliki ruh minhu dari Allah. Kenapa disandarkan dari Allah? Tasyrifan lahu, memuliakan Nabiullah Isa. Karena Nabi Isa ini istimewa. Ya, dia lahir enggak seperti yang biasanya. Ya, enggak ada bapaknya. Walaysa kama za'amtum, dan tidaklah seperti yang kalian sangkakan, annahu ibnullah, bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah. Bukan. Nabi Isa itu bukan anak Allah, dan ini bukan dalil bahwasanya Nabi Isa anak Allah, bukan. Ente salah penafsiran, salah paham dengan ayat Al-Qur'an. Au ilahan ma'ahu, ada pendapat kedua. Pendapat pertama bilang Nabi Isa itu anak Allah. Pendapat kedua bilang au ilahan ma'ahu, berarti ada dua Tuhan. Nabi Isa itu Tuhan bersama Tuhan Allah. Jadi ada Tuhan Allah, ada Tuhan Isa. Nah, dua. Ada pendapat Tuhan itu dua. Ya, ini di Nasrani sendiri nih. Ada yang bilang Isa itu anak Allah, ya. Ada yang bilang Tuhan itu dua, Allah dan Nabi Isa. Ada yang bilang au tsalitsu tsalatsa, atau Nabi Isa itu ada mengatakan Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Jadi ada Tuhan Allah,
Tuhan ibu, Tuhan anak. Makanya mereka itu ya memberikan pemahaman trinitas, 3 dalam 1. Ya, trinitas. Pokoknya di doktrin orang-orang Nasrani itu harus meyakini trinitas. Ya, Tuhan itu 1, cuma jadi 3. Gimana pemahamannya? Tuhan itu 1 tapi jadi 3. 1 ya 1, 3 3, nggak bisa disamain. Ya, kok bisa Tuhan itu jadi 3? Ya, iya kalau akur, kalau nggak akur berantakan. Namanya Tuhan kan punya kekuatan. Jangan Tuhan dewa ada kayak film-film orang Hindu tuh, ya. Ada dewa Brahma, dewa Wisnu, dewa Siwa, ada yang bagian menciptakan alam, ada yang menghancurkan alam. Kalau lagi akur mah enak. Kalau lagi beda pendapat Tuhan bagaimana? Saya bilang, matiin tuh orang. Jangan matiin. Gua matiin, gua hidupin lagi. Nah, gimana coba? Yang satu ngeliatin aja ketawa-tawa, berantem. Tuhan 3 berantem. Ya, aneh. Ya. Negara aja punya presiden 2 berantakan, apalagi alam semesta punya Tuhan 3. Ini nggak masuk akal, nggak masuk logika. Tapi dipaksakan doktrin itu. Makanya waktu itu ada seorang pendeta, saya lihat debatnya di YouTube itu ya. Dia debat tuh sama pendeta, ya, mendebat pendeta lagi. Yang pendeta ini mualaf masuk Islam. Kenapa? Karena nggak percaya sama doktrin Trinitas. Aneh Trinitas ini. Ya. Sampai itu pendeta, kalau kamu nggak percaya Trinitas, jangan masuk gereja sini. Ini buat orang-orang yang percaya Trinitas saja. Ya, silahkan. Bagi mereka lakum dinukum mulyadin, antum dengan paham kalian, kita juga nggak musik-musik, silahkan. Cuma dari segi logika nggak masuk akal bagi kita. Ya, Tuhan 3, coba bayangin dah. Tuhan 3, ya, 2 aja repot, 2, ya. Bayangin, yang satu mau ngancurin, satu mau merapihkan, yang satu menciptakan, satu yang nggak mau menciptakan. Berantem. Kita makhluk pada bingung liatin. Nih langit hancur, tak ada lagi. Apa ini? Kita bingung sendiri sebagai makhluk. Aneh kan? Gak mungkin. Pasti cuma satu aturan. Ya. Nah, ini juga katanya kalimat ruhun minhu, maka ditafsirkan dzu ruhin, yang memiliki ruh. Berarti Nabi Isa ini makhluk, sesuatu yang memiliki ruh. Nah, yang namanya memiliki ruh berarti dia tersusun dari ruh dan selain ruh. Sama kayak kita nih. Ya, manusia kita kan punya ruh, tapi berarti selain ruh nggak bisa berdiri sendiri. Ya, kalau berdiri sendiri jadi kayak pocong gitu. Ya, gitu. Hantu gentayangan. Ruh itu roh gentayangan. Ya, kalau ruh supaya nggak bisa disebut manusia, maka dia akan masuk ke dalam jasad. Nah, begitu jasad kemasukan ruh, dia akan bisa bergerak dengan sebab ruh itu. Berarti Nabi Isa itu terdiri dari ruh dan selain ruh, yaitu jasad. Nah, kalau sesuatu yang terbentuk dari susunan ruh dan bukan ruh, maka dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu satu, zatnya satu, ya nggak terpecah-pecah. Kalau kita kan terpecah-pecah, ada ruhnya, ada dagingnya, ada darahnya, ada tulang belulang. Tuhan nggak begitu. Nabi Isa seperti itu, berarti Nabi Isa bukan Tuhan. Paham nih? Kalau kita bahas tauhidnya begitu, ya, makanya dikatakan di sini. Ya, li'anna dzarruh, karena sesuatu yang memiliki ruh murakkabun, ya, yang tersusun, wal ilah munazzah anit tarkib, sedangkan Tuhan itu bersih dari susunan. Tuhan itu tidak tersusun. Maka Allah mengatakan, ya, Allah wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawarithi qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, enggak ada campuran macam-macam. Ya ada aja begitu dah. Satu zatnya, ya, bersih dari susunan. Wa an, ya, nasabihi, dan wa an nasabihi murakkab ilaihi, dan juga Tuhan itu tidak ada nasab, ya, yang disematkan kepada dirinya. Tuhan punya nasab. Isa anak Allah. Wah, anak laki-laki Allah. Allah punya anak laki-laki. Berarti Allah anak laki siapa ini? Kan kita nanya gitu kan, terus menerus gitu. Ya, pertanyaannya muter-muter tuh. Ya, kalau dalam istilah fikih daurul hukmi, ya, hukum yang berputar. Ya, akan berputar terus. Duluan mana, telur apa ayam? Ayam dulu, Ustaz. Ya, kalau nggak ada ayam siapa yang ngeluarin? Tapi kalau nggak ada telur siapa yang jadi ayam? Muter aja begitu, muter gitu, ya. Nah, kalau Nabi Isa dianggap Tuhan, dia sebagai anak laki-lakinya Allah, Allah berarti punya bapak juga dong. Masa lucu? Nabi Isa punya bapak, Allah Tuhan gak punya bapak. Aneh ini. Nah, kalau kita terusin, enggak, Allah itu nggak punya bapak. Nah, berarti Nabi Isa aneh nih. Kok ada Tuhan punya bapak? Berarti bukan Tuhan. Paham? Ya, itu dikatakan begitu. Tuhan itu bersih dari nasab, nggak punya nasab. Maka Allah bilang, fa aminu billahi wa rusulih
fa aminu, maka hendaklah kalian beriman billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah. Nah, jadi Allah mengingatkan kita, ahli kitab dan kita juga, supaya beriman kepada Allah dan para utusan Allah. Gak cuma Nabi Muhammad doang kita imani, seluruh nabi dan rasul kita imani. Ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kita disuruh beriman pada seluruh nabi dan rasulnya Allah, siapapun mereka, yang kita tahu maupun yang kita nggak tahu, yang kita kenal maupun kita nggak kenal, kita iman aja udah. Ustaz, ada berapa? Banyak, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan khilaf, ya, Rasul itu ada yang bilang 313, 314, 315, Nabi itu 124.000. Cuma kata sebagian ulama yang lain, lebih aman tidak menentukan jumlahnya berapa. Kenapa? Karena Allah di Al-Quran mengatakan minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian dari utusan kami ini ada yang kami ceritakan pada engkau, ya Muhammad, ada juga yang tidak kami ceritakan. Berarti kalau ada nabi yang tidak diceritakan oleh Allah kepada Muhammad, ada nabi-nabi yang tidak disebutkan, ya, yang belum dikenal. Itu cuma memang Nabi Muhammad dapat keistimewaan apa? Ketika beliau Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina, ya, sholat di Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis di Palestina, itu ketika Nabi nyampe sana, para nabi dan rasul rohnya sudah ngumpul di situ. Ada yang mengatakan rohnya saja, ada yang bilang roh wal jasad, karena jasadnya Nabi nggak hancur, ya, walaupun sudah meninggal dunia. Jadi jasad dan roh itu pendapat yang mu'tamad. Kumpul di Baitul Maqdis nungguin Nabi Muhammad. Ya, begitu turun dari Buraq, diantar sama Jibril, pada ngasih jalan. Nabi Muhammad datang. Ya, ketika itu Nabi Muhammad langsung di depan, ngumpul sama para nabi-nabi yang lain, yang awal-awal tuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, kumpul semua di belakangnya para nabi dan rasul. Ya, terus nunggu perintah siapa yang jadi imam. Ternyata Jibril megang tangan Nabi Muhammad dan mengatakan, Muhammad ente jadi imam. Di saat itulah kata para ulama sebagai penyematan bahwasanya Nabi Muhammad adalah imamul anbiya wal mursalin, pimpinannya para nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad ngelihat semua tuh nabi dan rasul tuh, ya, kelihatan semua tuh dari zaman Nabi Adam sampai beliau sendiri, ya. Nah, jadi kita imanin semua. Imanlah kalian pada Allah dan para utusan Allah. Wala taqulu thalatha, dan janganlah kalian ucapkan hai ahli kitab, thalatha, Tuhan itu tiga. Nah, jangan ente bilang al-alihah thalatha, Tuhan tiga. Siapa tiga itu? Allah dan Nabi Isa dan ibu beliau, Sayyidatina Maryam. Jangan bilang begitu, kata Allah. Kalau ngomong tentang Allah yang benar, jangan ngarang-ngarang, kata Allah. Jangan pernah ente bilang, ya, Tuhan itu ada tiga, ya. Sampai ditegaskan sama Bung Roma Irama, katakan teroret, Tuhan itu satu, gitu kan. Tuhan tidak beranak. Sampai dibikin lagu tuh, qul huwallahu ahad, ya. Islam gitu, nggak percaya ada Tuhan tiga, dua, empat, nggak ada. Ya, jadi Nasrani sendiri, ahli kitab sendiri pecah tiga kelompok. Ada yang bilang Isa anak Allah, ada yang bilang Isa Tuhan bersama Allah, ada yang bilang Isa itu Tuhan ketiga dari tiga Tuhan yang ada. Oh, ini kacau ini. Ya, kita nggak ada paham begitu. Tuhan cuma satu, la ilaha illallah. Ya, sampai kita meninggal dunia bawa atau iman, la ilaha illallah. Bahkan Nabi Musa pernah ngomong sama Allah, ya Rabb, ya Allah, ajarkan saya satu zikir, ya, yang khusus buat saya, yang berbeda sama yang lainnya, yang pahalanya paling besar. Ya, kata Allah, ya Musa, ucapkan la ilaha illallah sebagai zikir kamu. Kata Nabi Musa, kalau la ilaha illallah mah itu semuanya, ya Allah, semuanya nyebut la ilaha illallah, ya kan? Hatta kita juga la ilaha illallah. Ya, yang lain yang khusus ya Allah, yang khusus buat saya. Yang lain nggak usah tahu. Ya, kata Allah, ya Musa, ketahuilah, seandainya seluruh alam semesta ini ditimbang beratnya di satu wadah, lalu diletakkan kalimat la ilaha illallah di wadah lain, pasti lebih berat la ilaha illallah buat semuanya, mengalahkan semuanya. Akhirnya Nabi Isa mendawamkan la ilaha illallah. Makanya kita rajin-rajin baca la ilaha illallah. Ya, habis sholat baca, ya. Dalam waktu kos senggang kita, pulang ke rumah naik motor, naik sepeda, baca la ilaha illallah, baca sholawat, baca istighfar. Ya. Dan ini kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Nah, jadi kalau
gitu biasain la ilaha. Jadi nggak semudah sekarang. Kalau sudah sakaratul maut ucap la ilaha illallah itu nggak segampang sekarang ketika masih sehat. Ya tergantung amal kita. Makanya kita kan kalau ada orang sedang sakarat dianjurkan untuk mentalkin. Ya bisikan di telinganya pelan-pelan la ilaha illallah biar dia ngucap la ilaha illallah. Dan kalau sudah ngucap la ilaha illallah jangan diajak ngomong, udah diam aja. Sampai dia keluar bahasa lain, aduh sakit. Ajaran lagi la ilaha illallah biar terakhirnya la ilaha illallah. Ya, ini coba dibiasakan. Dulu ada kiai punya burung beo, ya bisa ngucap la ilaha illallah karena seringnya dengar pengajian kiainya. Satu ketika burung beo ini pagi-pagi dimakan sama kucing. Ya, makan sama kucing, lehernya digigit, mati tuh. Kiai sedih, nangis kiai ngeliat burung beonya mati. Kata santri, kiai jangan sedih kiai, nanti kita beliin lagi yang lebih bagus lagi. Kalau buat kiai apa aja lah kita usahain buat tuan guru. Ya, kata kiai, saya bukan beonya yang bikin saya sedih. Ya, kamu tahu kan beo saya tiap hari ngomongin mana? La ilaha illallah. Iya. Tadi saya lihat begitu digigit lehernya sama kucing, dia nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Gitu doang mati. Itu yang tiap hari baca la ilaha illallah di akhir hayatnya nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Bagaimana kita yang jarang-jarang ngucap la ilaha illallah? Apa bisa antara begitu sakaratul maut diambil roh kita ngucap la ilaha illallah? Ya, itu yang saya takut ya. Bukan takut masalah burung mah sepele. Biar kata jutaan juga murah. Tapi bisa nggak kita ketika meninggal dunia ngucap la ilaha illallah? Kalau burung aja yang tiap hari ngucap la ilaha illallah di akhir hayatnya nggak bisa ngucap, gimana kita yang jarang-jarang ngucap la ilaha illallah? Oh, Bapak pikirin hadir masing-masing. Dan itu nggak semua orang bisa entar, ya. Minta sama Allah, ya. Makanya saya di antara doa yang suka saya panjatkan itu, Allahumma jal akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami di alam dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Dulu bahkan pernah kerekam tuh ada seorang syekh di daerah Timur Tengah lagi ngasih tausiah ngajar begini, membacakan hadis itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, berhenti dia ngomong, langsung meninggal dunia. Masya Allah, lagi ngajar, lagi bacain hadis Nabi Muhammad, ya. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, habis napasnya meninggal dunia. Indahnya mati begitu. Lagi ta'lim mengucap la ilaha illallah. Yang belum lama juga lagi baca Quran, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Meninggal dunia. Waduh, mati lagi baca Quran. Coba dah kita pikirin dah, kita mati ntar gimana coba? Ya. Dan mati itu tergantung kebiasaan kita hidup kata Rasulullah. Kalau hidupnya biasa baca Quran, mati lagi baca Quran. Kalau hidupnya biasa ta'lim, hadir majlis ilmu, zikir, mati di majlis nanti. Saya minta sama Allah, ya, kalau mati nggak lagi sholat, mati lagi ngajar kayak gitu. Jadi jangan sekarang, jangan ya, nanti ya selama ya. Kecil anak-anak ya. Gitu. Jadi enak meninggalnya itu ya dikenang mati lagi ta'lim. Ya, Mu'alim Syafi'i Hamzah, guru saya, meninggal habis ngajar maghrib, isya sholat, biasa jadi imam, beliau katanya nggak mau jadi imam, nggak enak badan, jadi makmum, rakaat kedua bangun jatuh, meninggal dunia. Indah banget itu. Habis ngajar, meninggal di masjid, lagi sholat, ya Allah, husnul khatimah itu, min ahlil jannah itu, ya. Baik. Kata Allah, intahu khairan lakum, intahu, ya, intahu, berhentinya kalian dari demikian itu, ya. Kalau kalian mau berhenti ngucapin Allah itu tiga, Tuhan itu tiga, itu khairan lakum, lebih baik buat kalian. Nah, berhenti aja ngomong begitu kata Allah. Kalau kamu mau berhenti itu lebih baik buat kalian daripada terus-terusan paham Trinitas dipaksain Tuhan tiga, Tuhan tiga. Sampai kalau mereka doa itu tanda salib di bawah-bawah. Kan gitu tuh. Itu ya. Ini apa ini? Salib ini. Ya. Tuh, salib. Ya. Orang yang nggak ngerti begitu-gitu ikut-ikutan. Ya. Atau tahu kalau ini artinya apa nih? Ya, kalau orang Islam kalau lagi sumpah kan pakai Quran ya. Tapi kalau orang Nasrani gini nih. Dan anak-anak kita suka ngikutin, bahkan mungkin kita nggak tahu nih artinya apa ini. Kalau gini sarangeo, sarang heo. Apa sarang heo? Artinya apa sih? Bahasa Korea tuh lagi tren. Sarang heo, I love you apa gimana gitu ya? Sarang heo, gitu, sarang heo.
Kadang kita nggak paham arti, ikut-ikutan aja. Ya, bahasa begini. Ini kan kasar, di luar negeri kasar. Ya, bahasa orang beginian, kalau kita begini, orang bule begini. Kita ikut-ikutan. Ya, jangan hal-hal yang kita nggak paham arti jangan dikerjain. Siapa tahu itu simbol berbuat syirik sama Allah, simbol bermaksiat, jangan ikut-ikutan. Ya, yang baik-baik aja ikut-ikutin, yang jelas artinya. Bahkan pernah dapat kiriman WA itu kalimat simsalabim itu katanya juga berarti syirik. Wallah benar apa enggak itu? Ya kan? Kalau kita anak kecil kan simsalabim, abrakadabra gitu kan. Itu ternyata artinya katanya wallah saya nggak tahu juga. Waktu itu pernah dapat kiriman ceramah seorang ustadz dibilang artinya itu dengan nama Tuhan Bapa dan Tuhan Anak gitu katanya. Coba dicek dulu hati-hati tuh. Kan bisa tanya Mbak Google dah apa arti simsalabim abrakadabra. Keluar tuh pembahasannya. Hati-hati kita ngucapin hal yang nggak jelas. Ya. Kadang murtad itu bisa dengan ucapan, bisa dengan tingkah laku, bisa dengan i'tiqad. Ya, ucapan yang artinya menyekutukan Allah itu bisa membuat kita murtad itu. Nauzubillah. Hati-hati ya. Intahu khairan lakum, ya berhenti dari hal yang demikian itu, mengatakan Tuhan itu juga khairan lakum, itu lebih baik buat kalian. Innamallahu ilahu wahid. Innama pastinya, innama ini kalimat hasar, adatul hasar, pasti udah ya. Innama dan pastinya Allahu itu Allah, ilahun wahid itu Tuhan yang maha satu, maha esa, nggak ada duanya, ya. Nggak ada yang misluh, nggak ada yang syibhu, nggak ada, ya. Yang serupa sama Allah sedikit nggak ada, yang mirip setengah nggak ada, mirip banget nggak ada, apalagi nggak ada, sedikit aja nggak ada, ya. Kan saya juga kayak Allah, saya bisa melihat, Allah bisa lihat. Iya, cuma penglihatan Allah sama kita beda. Kita yang di balik tembok aja nggak lihat udah, ya. Cuma Allah tembus semuanya. Dan kita terbatas pandangan kita. Kalau saya mengarah ke sini, yang kanan kiri nggak kelihatan. Nggak mungkin saya lihat begini semuanya kelihatan, nggak mungkin. Cuma Allah kelihatan semuanya. Bahkan tembus. Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur. Yang ada di hati kita, ya. Subhanahu an yakuna lahu walad. Maha suci Allah an yakuna lahu walad. Ya, seandainya dia memiliki anak. Allah itu suci dari memiliki anak. Nggak mungkin Allah punya anak. Nggak ada tuh. Tuhan anak kata Allah nggak ada. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik dialah apa yang ada di langit-langit dan bumi, ya, semuanya punya Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah billahi dengan Allah wakila, yang menjadi pengatur hidup kita. Ai syahidan ala dzalik, menjadi saksi atas hal demikian itu. Jadi yakini hati kita, ya, kuatkan iman kita bahwasanya Tuhan cuma satu. Sampai mati bawa keyakinan ini. Jangan tukar dengan apapun, jangan sampai tergoda dengan akidah di luar yang mengatakan ada Tuhan selain Allah. Ya, hati-hati. Ya, kira-kira ya. Baik. Ini untuk malam ini nggak ada pertanyaan karena habis Isya ada tahlilan. Jadi saya cukup sampai di sini. Dan insyaallah di kajian kita berikutnya kita lanjutkan ayat yang berbunyi la yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat hati kita semakin mantap keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, makin yakin, makin percaya, dan Allah jauhkan hati kita, akidah kita, pemahaman kita dari kepercayaan ada Tuhan, ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, ingat ya. Jangan pernah kita ragu bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, itu kalau para wali bisa begini-begini, kita datang ziarah kubur, iya, mereka punya keberkahan. Berkah dari mana? Dari Allah. Ya, manfaat dari mereka yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, semua atas kehendak Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak ngasih izin, nggak ada sama sekali. La ilaha illallah. Ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.